Do we talk about him in those respects? No, I don't think he gets enough credit. I think he walks into Man City, Liverpool, he walks into everybody. 안녕하세요, 볼리TV 성욱입니다. 손흥민 선수의 골이 3경기째 터지질 않는 시즌 초반입니다. 현재에서도 굉장히 큰 관심을 보여주고 있는데요. 일단 모하메드 살라하고 손흥민 선수가 나란히 지난 시즌 공동 득점왕 아니었습니까? 살라는 어쨌든 팀은 부진하지만 골을 2골을 기록을 하고 있는 중이고, 손흥민 선수는 팀 성적과는 상관없이 아직까지 골이 없기 때문에 좀 말이 나오고 있는 상황인데, 이런 가운데 현지 매체에서는 토트넘 3톱의 변화가 있어야 된다, 뭐 있을 것 같다, 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 사실 기존의 3톱 뭐 손케쿨 여기에 히샬리송까지 왔기 때문에 이 4명을 동시에 다 쓰는 축구를 해야 된다. 뭐 4-2-4가 됐든 뭐 4-4-2가 됐든 4-3-3이 됐든 이렇게 수비를 하나 줄여야지 공격수를 쓸 수 있으니까, 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데, 아무튼 뭐 지금 먼저 헤메나이라는 런던 지역신문 기사를 좀 보고 갈 텐데요. 페리시치와 히샬리송의 활약을 좀 언급을 하면서 손흥민 선수가 부진하다, 그리고 또 히샬리송을 손흥민 자리에 선발로 기용을 해야 된다는 그런 뉘앙스의 주장을 펼치는 걸 볼 수가 있습니다. 토트넘의 시즌 출발에 존재감을 보여주고 있는 페리시치와 히샬리송이다, 이렇게 언급을 하면서, 반면에 손흥민은 올 시즌 계속 재기량을 못 보이고 있다. 손흥민을 벤치로 내리는 건 복잡한 결정이다. 감독만이 결정할 수 있다. 요게 약간 좀 감독 뭐 이렇게 좀 객관적인 척하면서 어쨌든 이 쓴 기자의 의견이 드러나는 거죠. 손흥민을 좀 내려야 되는데 그 뭐 쉬운 결정은 아니다. 컴플렉스 디시즌이라고 이렇게 표현했는데, 그러면서 하지만 만약에 히샬리송이 아직까지 리그 선발이 없잖아요. 빠르게 리그 선발 출전 기회를 얻게 된다면 그것은 at the expense of the South Korean, 이렇게 썼습니다. 그러니까 손흥민을 후보로 내리게 될 가능성이 높다. 그러니까 지금 3톱에서 가장 못하는 게 손흥민이고, 히샬리송한테 기회를 빨리 줘야 되는데 그러려면 손흥민을 빼야 된다, 뭐 이런 얘기를 하는 건데, 오피니언을 내는 거는 좋다고 생각하는데 뭔가 객관적인 척하는 건 좀 마음에 안 들어요. 네. 죄송합니다. 자, 그리고 풋볼 런던도 볼게요. 여기 역시 이제 손흥민 선수의 시즌 초반 부진에 주목을 하면서 콘테 감독이 딜레마에 빠져 있다, 이런 제목으로 기사 썼는데, 이게 이제 그 우리가 잘 알고 있는 골드 기자가 쓴 게 아니라 여기 막내 기자로 제가 알고 있는데, 아무튼 엠마 기자가 쓴 기사입니다. 그러면서 아직도 손흥민을 극찬하는 이들도 있다, 이렇게 쓰고 있거든요. 근데 아니, 사실 손흥민 선수를 아직도 극찬하는 이들이 많다라고 쓰기보다는 벌써부터 손흥민을 의심하는 작자들이 많다, 이렇게 얘기해야 되는 거 아닙니까? 아무튼 여기에서 언급된 손흥민 추종자, 토트넘 선수 출신인 해설자 제이미 오하라의 얘기를 듣고 오겠습니다. But still getting wins, that's the main thing for us, and I was really happy with the points, but just a little bit concerned about Son. Doesn't he, he got dragged again, come off after 75 minutes. Do you think that Spurs still have the best front three in the league at this point in time? Yes. You do? Even though he got dragged at half time? Well, he can come off half time. 75 minutes he come off. So. Right, so. Yeah, he hasn't. Look, he's still a world-class player. He's just, you can't. I'm not going to change my opinion on that in, 2 weeks of the season. Who's better? I love how angry that made you. You're so, Yeah, it's wound me up. It's really wound him up. It's only 8 minutes past 6. It's going to be a long day, isn't it? Why do you think he got taken off then? Well, he's not been. He's just not got going yet. Right. And look, there's loads of ways to start a season, right? You can start the season flying. You can be average. You can be okay. Son hasn't got going yet, and that's just a little bit of concern for me. I'm sure he'll find his feet. He gets a couple of goals and then be back in business. But I think he feels like maybe he's the one that's getting taken off of Richarlison at the minute, and that can kind of be... I can get in his head a little bit. Can get in your head. Yeah. You're thinking, I've only got kind of 70 minutes here to really turn up and make something happen. So you start being a little bit more selfish. You start doing things you wouldn't normally do. He's always been like a 90-minute man. Him and Harry Kane never got took off. Someone would score late goals. Now I look at it and he's probably thinking, I'm the guy that's coming off for Richarlison at the minute, and that can annoy you, because I've had that in the past where you're the guy that you're like the first sub, that when the manager makes a sub, you're the guy that comes off all the time, and it starts to wind you up in the end. 자, 오하라의 얘기가 좀 거칠게 들릴 수도 있습니다만 저는 굉장히 공감이 갑니다. 아직 시즌 고작 3경기밖에 안 했을 뿐이고, 지금 또 히샬리송 선수를 좀 경기 시간을 안 배하는 차원에서 손흥민 선수가 좀 이용된다는 느낌을 저는 개인적으로 받았기 때문에, 선수도 마찬가지고 팬들도 아쉬울 수밖에 없는 상황인데요. 개인적으로 인상적인 것은 이 오하라가
토트넘에 있을 때 뭐 이렇게 주전급이라고 보기에는 좀 애매한 선수였거든요. 그래서 본인이 교체를 당한 경험들이 많이 있어요. 그러니까 손흥민 선수처럼 계속 붙박이로 주전, 거의 막판에 교체가 되거나 부상 때문에 나가거나 이런 상황이 아니면은 뺄 일이 없었던 선수가 이렇게 좀 이른 시간에 매 경기 교체되는 상황이 되면 심리적으로 쫓기는 불만이 쌓일 수 있다. 이런 어떤 그 심리 상태를 1.5군 출신의 선수로서 굉장히 명확하게 들려줬다는 거. 요거는 그런 부분에서 저는 좀 의미가 있다고 생각을 하고요. 그래서 뭐 최상의 컨디션은 아니라 하더라도 3경기만에 이렇게 입지 변화가 느껴지는 상황에 대한 아쉬움은 저는 굉장히 좀 정당하지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 근데 제가 이 영상을 보고 기분이 되게 좋아졌거든요. 근데 그 이유가 이 영상 때문은 아니고 바로 댓글들 때문입니다. 이게 현지 분들이 남겨주신 것 같은데 진짜 손흥민 선수에 대해서 현지 팬들의 신뢰나 기대가 여전히 얼마나 큰지 그리고 그동안 손흥민 선수가 쌓아온 그런 신뢰의 크기가 얼마나 큰지를 좀 느낄 수 있는 시간이었던 것 같아요. 물론 이마저도 부진이 길어지면은 뭐 무너질 수 있겠습니다만 아무튼 하나씩 제가 좀 감동받았던 몇 가지 댓글들을 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 헨리 스미스라는 분입니다. 이거는 무슨 영화 포스터 문구 같아요. 당신이 의심을 품는 순간 손흥민의 활약이 시작된다. 모두가 우리가 다 경험했습니다. 손흥민 선수 약간 부진할 것 같으면 이제 여기까지인가 이렇게 하는 사람들이 주변에 너무 많았잖아요. 특히 쏨가들이 몰려오기 시작하는 거죠. 우리 관점에서 보면. 그런데 그때마다 손흥민 선수가 또 박차고 나가는 모습들을 계속 보여줬죠. 다음은 제든이라는 분인데요. 자, 손흥민 괜찮을 겁니다. Son will be fine. 침체기를 겪고 있지만 늘 그렇듯 더 강해져서 돌아올 거예요. 지난 시즌 중반에도 똑같은 일이 있지 않았습니까? 지난 시즌 중반에 분명히 있었죠. 그때 여러분 제가 얘기했습니다. 손흥민 지금 올라올 거다. 올라오고 있다. 골이 없을 뿐이다. 저만 그랬습니다, 여러분. 기억해 주시고요. 네, 죄송합니다. 자, 리치님께서 매 시즌 손흥민이 부진한 시기가 분명히 있었습니다. 이번에는 좀 빠르게 찾아오긴 했지만 말이죠. 그러나 또 최고의 모습으로 돌아올 거예요. 이런 또 신뢰를 보여줬습니다. 다음 케마라는 분인데 이분은 굉장히 좀 약간 예리하게 숫자 그리고 또 이제 비교까지 해가지고 굉장히 이해하기 쉽게 표현을 해줬습니다. 손흥민과 살라는 지난 시즌 35경기에 선발 출전을 했고요. 18경기에서 골을 넣었습니다. 손흥민이 가장 길게 골을 넣지 못했던 건 4경기였고 살라는 5경기였어요. 새 시즌 시작한 뒤에 이제 고작 3경기 지났습니다. 그런데 걱정을 한다고요? 그러니까 이게 굉장히 좀 영리하다고 생각하는 게 뭐냐면 살라하고 쫙 교묘하게 비교를 하면서 이 살라도 5경기 동안 못 넣었던 적이 있다. 손흥민은 그렇게까지 못 넣었던 적은 없다. 그리고 올 시즌 3경기밖에 안 냈다. 굉장히 논리적으로 딱 이렇게 이런 댓글 좋습니다. 자, 다음 마이크님. 손흥민은 언제나처럼 정말 중요한 때가 되면 날아다닐 겁니다. 라이즈, 그러니까 뭐 배트맨 라이즈처럼 올라올 거다. 자, 스티브님, 한 경기 더 기다리면 좋아질 거예요. 지금 문제는 오른쪽이라니까. 왜 자꾸 손흥민한테 그래? 지금 내가 볼 때 오른쪽이 더 문제야. 이런 의견도 있었고요. 그리고 존 보이라는 분은 확증 편향 너무 좋아. 컨퍼메이션 바이어스, 확증 편향. 이게 그 자기가 옳다고 생각하는 혹은 맞다고 생각하는 쪽의 정보는 받아들이고 그렇지 않은 쪽의 얘기들은 다 무시해버리는 뭐 그런 경향성을 얘기하는 그런 표현이죠. 근데 여기 설명을 들어보시면 좀 이해가는 게 손흥민 토트넘 최고의 선수야. 그런데 딱 3경기 아쉬웠다고 그러면서 지난 몇 년 동안 너희들이 해리케인에 대해서는 다르게 얘기하지 않았냐. 해리케인이 부진했던 시기가 더 길었는데 그때마다 걱정 마. 뭐 좋아진다. 이렇게 얘기했잖냐. 그러니까 손흥민하고 해리케인하고 왜 이렇게 다른 태도를 취하느냐. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 확증 편향 얘기까지 하면서 그러면서 지금이 크리스마스인데 손흥민이 2골밖에 못 넣었다면 문제가 되겠죠. 하지만 시즌 시작하고 3경기밖에 안 지났다고. 게다가 손흥민은 지난 시즌 골든부트 수상자야. 레이닝 골든부트 위너니까 이제 지금 우리 식으로 표현하면 디펜딩 그런 표현이 되겠죠. 어처구니가 없다 진짜 래퍼블이라고 진짜 웃겨 죽겠다고 이렇게 굉장히 좀 손흥민 선수에 대한 신뢰가 아주 무던하지 않습니까? 그렉 족이라는 님 다음 보면 손흥민 리버풀에 파세요. 기쁘게 데려갈게요. 리버풀 팬인가? 여기에 코마라는 사람이 댓글을 남겼네요. 맞아요. 손흥민이 해준 게 얼만데 토트넘 팬들 하는 짓 보면 진짜 꼴보기 싫더라고요. 클럽 감독은 매 경기 손흥민 때문에 고생한 손흥민 열성 팬입니다. 아놀드하고 판다이크도 공개적으로 손흥민 애정을 표현한 적이 있고요. 이렇게 굉장히 참 이렇게 많은 사람들이 손흥민 선수에 대한 신뢰를
보여주는 거 보면서 참 기분이 좋아졌다는 거 여러분과 좀 공유하고 싶어서 소개를 해드렸고요. 자, 그리고 이런 상황에서 때마침 맨유 레전드 중에 한 명인 우리한테는 정말 아픈 추억을 안겼던 선수죠. 박지성 선수가 이 친구 때문에 챔피언스리그 결승전 명단 제외가 됐었던 바로 맨유 레전드인 오웬 하그리브스인데요. 프리미어리그 공식 홈페이지에 패널로 등장을 해서 손흥민과 리버풀 관련된 얘기를 언급을 했습니다. 한번 들어볼게요. He's one of the best players in the world. I think he walks into every Do we team. talk about him in those respects? No, I don't think he gets enough credit. I think he walks into Man City, Liverpool. He walks into everybody. 자, 뭐 우리가 이거는 굉장히 자주 들었던 얘기이기 때문에 뭐 이게 뭐 대수냐 하실 수도 있겠습니다만 요즘처럼 손흥민 선수가 약간 좀 성과가 안 나온다고 해서 비판 여론이 올라오는 시기에 또 하그리브스가 프리미어리그 공홈에서 이런 얘기를 또 해주니까 굉장히 반갑더라고요. 그러니까 어쨌든 흔히 그런 거 있잖아요. Form is temporary, class is permanent. 폼은 일시적이지만 클래스는 영원하다 이런 말이 있는데 손흥민 선수 정도면은 폼도 예전에 비하면 확실히 좀 덜 기복이 있지만 정말 클래스를 인정받은 월드 클래스이기 때문에 이런 부분에 대해서 우리가 뭐 약간 부진하다 하더라도 너무 우리가 부안해동하지 말고 지켜보고 좀 응원해주면 스트레스를 덜 받게 우리가 좀 도움을 준다면은 다시 올라오지 않을까 하는 생각이 뭐 들고요. 근데 물론 걱정은 되죠. 콘테 감독이 자꾸 전술을 바꾸고 있으니까 그럼에도 불구하고 손흥민 선수가 좋은 모습 꾸준히 보여줄 수 있는 그런 폼을 되찾을 수 있도록 모두가 함께 응원을 했으면 좋겠다는 마음으로 현지 반응 소개를 이번 시간에 해봤습니다. 여러분 조만간 또 돌아올게요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 볼빠.